आनजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामो मनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणवन्दं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसाददग्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभावं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं गुणैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாளென்னந்தன் குருகூரென்னும் மறுவினையவன் பொருணலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து கேந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தடிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாவி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கையது போல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருடுகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருடுகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఈనాడు మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో మూడవ తిరువాయుమలిలో 9వ పాసురంలోనికి ప్రవేశించాం. ఈ 10 అంతా కూడా తిరువాయుమలి 10 పాసురాలు కూడా తిరువేంకటముడయాన్ యొక్క వైభవాన్ని మనకి తెలియచేసేటువంటిది. నీ పాదాలలో కైంకర్యం చేసుకోవాలి తండ్రి అని నమ్మాళ్వారు చేసినటువంటి అద్భుతమైన ప్రార్థన. ఆయనలో ఉండేటువంటి లోకాన్ని ఉజ్జీవింప చేయాలి అనేటువంటి కోరిక
ఎప్పుడు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది, ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. వీటినే పరాంకుశ పరోపదేశాలు అంటారు. పరాంకుశ పరోపదేశాలు అంటారు. మనకి వేడుమన్ మొత్తమం దగ్గర నుంచి ఇలాంటివి మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. అలాగే మనం తిరుమాలి రంజోలై అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఎన్నో విశేషాలను మనం చెప్పుకున్నాం. మీకు వయస్సు ఉండగానే వెళ్ళండి, శక్తి ఉండగానే వెళ్ళండి అని. అలాగే ఇక్కడ తిరుమల గురించి కూడా మీకు ఓపిక ఉండగానే వెళ్ళండి అనేటువంటి దాన్ని, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది ఎప్పుడు అని, ఎప్పుడు మంచి పనికి వాయిదా పనికి రాదు. మనం కూడా నిత్యం జీవితంలో చూస్తుంటాం. తర్వాత చేద్దాంలే అనుకుంటే చేజారిపోయిన సంఘటనలు ఎన్నో మన జీవితంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇందువల్ల ముఖ్యంగా ఈ దేహాన్ని తీసుకున్నారు. దేహాన్ని తీసుకునేటప్పటికి దీనికి వార్ధక్యం ఉంది, మరణం ఉంది, మళ్ళీ జన్మ ఉంది, మళ్ళీ వార్ధక్యం ఉంది. ఈ చక్రంలో ఇలా తిరిగేటువంటి దాంట్లో మీకు ఉండేటువంటి శక్తి కొద్ది రోజులే. ఆ కొద్ది రోజుల శక్తిని కూడా భగవత్ సేవలో, భగవత్ కైంకర్యంలో అన్వయింప చేసుకోండి అని మళ్ళీ 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 పరోపదేశాన్ని చేస్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. దానికి సంబంధించినటువంటి పాసురమే 9వ పాసురము. పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. చాలా చక్కటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరందరూ కూడా. ఎవరు చిన్నపిల్లలు కాదు విశేషం. ఇంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యండి కూడా అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా మేం చదవాలి, మేం చదవాలి, మేం చదవాలి అని చూస్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందో. మనం ఎక్కడ వెనకపడిపోతామేమో అని భయంగా కూడా ఉంది. అలా మీరు పరుగులు పెట్టేస్తున్నారు ముందుకి ముందుకి. చాలా బాగుంది. 9వ పాసురం. ஓயும் மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணி வேயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன் நான் மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே. ஓயும் மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன் நான் மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் మనతుళ్ళుం వైపారగట్కే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. మనకి వచ్చేటువంటివి పిణి. పిణి అంటే వ్యాధి. ఈ వ్యాధికి ఒక వయస్సుతో సంబంధం లేదండి. విచిత్రంగా గర్భంలో ఉండగానే పిల్లాడు ఇంకా ఎదగలేదండనో, ఎదిగాడండనో, ఏదో అనో అక్కడి నుంచే మొదలు. పుట్టగానే కావేర్లనో, అదనో, ఇదనో ఏవోటి చెప్తారు. ఇలాగా వయస్సుతో అసలు నిమిత్తం లేదు. గర్భం నుంచి రోగాలే. ఎంతవరకు? మరణించే వరకు. కాబట్టి ఎక్కడ మొహమాటం లేకుండా వచ్చి పడిపోయేవి రోగాలు ఇవి. పిణి వ్యాధులు వీయుమారు నశించునట్లు శైవాన్ చేసేటువంటి తిరువేంగడత్తు ఆయన్ వెంకటాచలములో ఉన్న కృష్ణుడు. అంటే ఆ వెంకటాచల స్వామిని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ముద్దు పేరుతో పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. మన ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని పేరు పెట్టి పిలవడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నాన్న, కన్నా, బుజ్జి, బంగారం, నా వరహం, నా వజ్రం, ఈ పేర్లే వాటికి వాళ్ళు అలవాటు పడిపోతారు, పలికేస్తూ ఉంటారు, వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళని వెంకటాచలపతి అని ఆ పేరు ఒక్కటే కాదండి. ఆయనకి వెంకటాచలంలో ఉన్న ఆయన్ కృష్ణుడు అన్నాడు. కాసేపటికి కన్నయ్య గుర్తొచ్చేస్తాడనమాట. వెంకటేశ్వర స్వామిని తలుచుకునేటప్పటికి ఇంకోసారి ఎవరు గుర్తొచ్చారు? వామనమూర్తి గుర్తొచ్చేస్తాడు. ఈ వామనుడికి కృష్ణుడికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటున్నాం. మనకి తిరుప్పావైలో అక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి కూడా కృష్ణుడిని వామనుడిగా ఎన్నో చెప్పినటువంటి సందర్భాలలో 3-4 పాసురాల్లో మనం చెప్పుకుంటూ, ఎందువల్ల అని అంటే ఇద్దరు కూడా అందాల రాసులు కాబట్టి ఒక పోలిక అనమాట. ఆయన అందంగా ఉంటాడు, ఈయన అందంగా ఉంటాడు. ఇలాంటివి చాలా చెప్పుకున్నాం అప్పట్లో అనుకోండి. అలాంటి కృష్ణ అని పిలిచి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణ అని పిలవడం ఏమిటండి? ఆయన పేరు పెట్టి పిలవాలి కానీ అంటే అలా ఆ పేర్లే పెట్టి పిలుచుకుంటే ప్రేమ కనపడదు.
ఈ బుజ్జులు, కన్నలు, బంగారాలు, వెండులు, వజ్రాలు ఈ పేర్లు పెట్టి పిలిస్తే ఆ పిలుపులోనే చూడండి చాలా ఏళ్లలో నా బంగారం వచ్చిందే, ఏంటి బంగారు, ఈ పిలుపులు ఇలాగే ఉంటాయి. అంటే అంత ప్రేమ అన్నమాట. అలాగా కృష్ణ రోగాలు పోగొట్టే వెంకటాచలములో వేంచేసి ఉన్న కృష్ణ. మూడు రకాలు. ఒకటి రోగాలు పోగొట్టే ఉన్నదేమో వెంకటాచలంలో, పిలుపేమో కృష్ణ. ఈ మూడు కలిపి ఒక వాక్యంలోకి తీసుకొని వస్తే ఆ స్వామిని తలుచుకుంటేనే మన రోగాలు దూరము చేస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసము అన్నమాట. అది ఆయన యొక్క నాన్మలరాం బాగా విరిసినటువంటి, చక్కగా విరిసినటువంటి అడితామరై శ్రీపాద పద్మాలు. స్వామి యొక్క పాదాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో ఆ కృష్ణావతారంలో. కృష్ణాష్టమికి చూడండి, మనం చిన్న చిన్న పాదాలు లోపలికి వేసుకుంటూ వెళతాం. నిజంగా కృష్ణుడే వచ్చేస్తున్నాడేమో అన్నంత అనుభూతి మనకి మనస్సులో కలుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మధురా నగర రేపల్లెనంతటినీ కూడా తన చిన్ని పాద ముద్రలతో అలరించిన కృష్ణ అని పిలుస్తారు లీలాసుకులు శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో. ఆ రోడ్లన్నీ కూడా, ఆ వీధులన్నీ కూడా ఇగో ఇక్కడే ఆ స్వామి యొక్క పాదాల గుర్తులు మనం దర్శిస్తున్నాం అనే గోపస్త్రీలందరూ కూడా ఆ ధూళిని తీసుకుని సిరిమను దాల్చారు అనే భాగవతంలో పద్యాలవి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటామే. అలాంటి పాద పద్మాలు. ఈ పాద పద్మాలని గురించి మనకి వెంకటేశ్వర ప్రపత్తిలో కూడా ఎన్ని రకాలైనటువంటి వర్ణనాలు చేశారండి. ఆనూపురార్పిత, ఊరికే సందర్భం అదే కాబట్టి ఆ పాదాల వర్ణనని 2-3 శ్లోకాలు. ఆనూపురార్పిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ సౌమ్యౌ సదానుభవనేపి నవానుభావ్యౌ. ఎంత బాగా రాశారో. నిత్యం వర్ణిస్తున్నా సరే, నిత్యం చూస్తున్నా సరే, అప్పటికి అప్పటిదే కప్పజదు ఎన్నారావముదం. పిల్లల్ని తీసుకుంటారండి, మీ పిల్లల్ని ఒడిలోకి తీసుకుంటారండి, ముద్దు పెట్టుకుంటారండి. అరే ఇందాక పెట్టుకున్నారుగా చాలదా? కాదు, అప్పుడు ముద్దు అప్పుడే, ఇప్పుడు ముద్దు ఇప్పుడే, తర్వాతదే. ఆ ప్రేమ చూపించేటువంటి విధానాన్ని సదానుభవనేపి నవానుభావ్యో, ఎప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను నిత్య నూతన ఆనందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ చరణం. ఇక్కడ నాన్మలర్ అని, నాన్మలర్ చక్కగా వికసించిన పుష్ప సదృశమైన పాదాలు అన్నారు. సరిగ్గా దానికి మనకి ఆ వెంకటేశ్వర ప్రపత్తిలో సద్యో వికాసి సముదిత్వర సాంద్రరాగ సౌరభ్య నిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తాం సంయక్షు సాహస పదేషు విలేఖయంతో శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. అంత పరిమళం ఏమిటండి ఆ పాదాలకి. ఆ పాదాలు పెట్టి వెళ్ళిపోయినా కూడా, ఆ మట్టిని తాకినా కూడా గోపస్త్రీలందరూ ఇంత సువాసన భరితమా ఈ పాదముల యొక్క స్పర్శ అని ఆనందపడ్డారు అని అన్నట్లుగా. అంతేకాదు అవి ఎలా ఉంటాయి? తామ్రోదరద్యుతి పరాజిత పద్మరాగో. మనం చెప్పుకున్నామే, శరీరం అంతా కూడా 2 రంగుల సమ్మేళనంతో కాంతిగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. అడుగున పాదాలు ఎర్రగా ఉంటాయి, పైన పాదమేమో కొంచెం నైల్యంగా ఉంటుంది. ఆ రెండిటి కలయిక ఎంత అందంగా ఉంటుందో. భాగ్యై మహోభి అభిభూత మహేంద్రనీలో, ఇంద్రనీలమణుల్లా ఉంటాయి పైనుంచి చూసేటప్పటికి. ఉద్యన్న కాంసు బిరుదస్త శశంకవాసౌ శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపంచే. సరే, మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటున్నాం, అమ్మ వచ్చి రాద్దామా? అమ్మో వద్దు, నా చేతులు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి, ఆ పాదాలు చాలా గులాబీ రేకుల్లా మృదువుగా ఉంటాయి. సప్రేమ భీతి కమలాకర పల్లవాభ్యం సంవాహనేపి సపదిక్లమమాదదానౌ కాంతౌ అవాంగ్మనసగోచర సౌకుమార్యౌ. అదేంటండి, కాంతావాంగ్మ అని చదవాలి కదా అని. అది గ్రామర్ లో ఏమవుతుందంటే, కాంతవు మనస్సును ఆకర్షించేటువంటిది, అవాంగ్మనసగోచర సౌకుమార్యో చెప్పలేనంత, మాటలకే అందనంత సుకుమారం ఆ పాదాలు. అంతేకాదు విష్ణు పరే పరమైద్యుతిత ప్రశంసవు
అది వేదంలో చెప్పినట్లుగా యో మధ్వయుచ్చైతి భోగ్యతయాప్యుపాత, అనుభవించిన కొద్దీ అనుభవించిన కొద్ది తేనెలూరినట్లుగా ఉండేటువంటి పద్మం ఏం చేస్తుందండి? మకరందాన్ని జాలువారుస్తుంది. అలా పాద పద్మం కూడా తేనెలని భక్త కోటికి అందిస్తుంది. భూయస్తదేతి తవ పాణితల ప్రతిష్టౌ శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపంచే. ఇలా చదువుకుంటే ప్రపత్తి అంతా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైభవాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి ఉన్నాయి. ఆడి తామరే శ్రీపాద పద్మములను వాయుళ్ళం మనత్తుళ్ళం వాక్కులోను మనస్సులోను వైపార్గట్టు ఉంచుకునే వారికి. అంటే మనం ఆ పాదాలను ఏం చేయాలి అంటే 2 రకాలుగా నోరారా ధ్యానించాలి, మనసారా భావించాలి. ఇవి 2 కలిస్తే అప్పుడు చేతులారా నమస్కరించడమో, కళ్ళారా చూడటమో, వీణులారా వినడమో అవన్నీ వస్తాయి. ముందు చేయాల్సినది మనసారా ధ్యానము, నీ నోరారా కీర్తన అనేటువంటిది. వాక్కులో మనస్సులో వైపార్గట్టు ఉంచుకునేటువంటి వారికి మూపు, వార్ధక్యం, పిరప్పు, జన్మం, ఇరప్పు, మరణం, ఓయం నశించును. ఎవరైతే పెరుమాళ్ళని నిత్యం ధ్యానిస్తూ భావిస్తూ సాత్విక భావాలని నింపుకొని జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి 3 రావండి. 3 రావు. వార్ధక్యం రాదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారో అదృష్టవంతులు. 95 ఏళ్ల వాళ్ళు ఒక ఆటో తీసుకొని నేను నడుపుతానని ఒక లేడీ వచ్చిందని మీరు చూసుంటారు. ఆవిడకి 95 ఇయర్స్ అండి. అంటే ఆ మనస్సుకి ఎక్కడా వార్ధక్యం రాదు. కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట, ఆత్మవిశ్వాసం అన్నమాట. దానికి తగ్గట్టు శారీరక బలం సహకరించాలి. ఇవి 2 వచ్చేటప్పటికి పిరప్పు, మళ్ళీ జన్మం, ఇరప్పు, మళ్ళీ మరణం, జనన మరణాలు ఇవి ఎవరికి తప్పించుకోలేను. ఇవన్నీ నశిస్తాయి అంటే ఈ జన్మలో ఇలా నశించిపోతాయని కాదు. జన్మ రాహిత్యం వస్తుంది, పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్షం వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇందులో 9వ పాసరం 7 వ్యాఖ్యానము 104వ పేజీ. 9ஆம் பாட்டு நம் விரோதியையும் போக்கி பிராபியத்தையும் திருமலையாழ்வார் தாமே தருவர் என்றார். కీరి 2 పాటలే. కీరి 2 పాటలు అంటే ఇప్పుడు మనం 9 చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి 7, 8 పాసురాల్లో 7, 8 పాసురాల్లో శమన్గొళ్ వీడుతరం తడంకుండ్రమే, కొండే ఇచ్చేస్తుంది. శమంగొళ్ వీడు చాలా అందమైన విశాలమైనటువంటి పరమపదాన్ని ఇస్తుంది అని సుమంద మామలర్లో చెప్పారు. పుణ్యం ఏంది? ఈ గోవర్ధనోద్ధరణ చేసినటువంటి మాని ఈ స్వామిని ఒండ్రుమేతజం నం వినయ్ ఓయుమే. ఆ స్వామి ఏం చేసినటువంటి తిరువేంగడ మామలై ఒండ్రుమేతజు, ఆ కొండని తలుచుకుంటే చాలండి పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. అంటే 2 పాసురాల చేత ఆ తిరువేంగడం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, అంటే వెంకటాచలం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, అంటే కొండ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు అన్నమాట. ఇప్పటి విరోధి பாபங்களை போக்கி பிராபியத்தை தருக்கைக்கு திருமலையாழ்வார் எல்லாரும் வேணுமோ, తిరుమలయ్యాழ்వారిలే ఏకదేశమయ్యాదో ఎంగిరారిదిల్. ఏమండి, ఆ 7 కొండలు చూడాలండి, 7 కొండలు ఎక్కాలండి, అక్కర్లేదండి. అందులో ఏకదేశమైనా చాలు. అది ఈ పాసురంలో గొప్ప. అందులో ఏకదేశం అంటే ఏమిటండి? ఒక భాగంగా ఉన్నది ఆనంద నిలయాన అందాల కొలువున్న స్వామిని సేవించడము. అది ఒక ఏకదేశము. ఏకదేశమెంగరదప్పనై వడమామలయ్యుచ్చి ఎన్నక్కడ వదిలే తిరువెంగడముడయ్యానై అని ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా పెరియ తిరుమలలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి కొండని సేవించినా చాలు. అంటే 7 కొండలలో ఒక కొండ అయిన స్వామి వేంచేసి ఉన్న కొండలో ఒక భాగమైన
ఆనంద నిలయాన్ని సేవించుకున్నా చాలు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఓయం మూపు పిరప్పు ఇరప్పు ఈ మూడు కూడా పోతాయి. జన్మ జర మరణాదిగళోయం జన్మ గాని వార్ధక్యం గాని మరణం గాని ఇది ఒక ఆర్డర్ లో ఉంది. పుట్టడం, ముసలి వాళ్ళు అవడం, మరణించడం అనేటువంటి ఒక ఆర్డర్ లో ఈ వాక్యం వచ్చిందనమాట. ఓయం అయ్యాలే ముంబనాది కాలం ఉచ్చివేయడం విడాదే పొందరెన్నమెడంతోందుకెరదు. ఏమండి, అనాది కాలంగా చేస్తున్నటువంటి ఆ ఎంత ఎన్ని జన్మల నుంచో చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి అనాది పాపము కూడా పోతుంది. ఏదో ఇప్పుడు పోగొట్టేయడం కాదు. రోగం తగ్గడానికి ఇప్పటికిప్పుడు టాబ్లెట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, తలనొప్పి వస్తుంది, తల వేసుకున్నాం తగ్గిపోయింది, అది ఇప్పటికిప్పుడు పోగొట్టడం. కానీ ఎప్పుడు ఎందుకు ఈ తలనొప్పి వస్తుంది అని రోగ మూలాన్ని విచారణ చేసి దానికి మందేయడం ఎలాగో అలాగే ఈ జన్మలో వ్యాధిని పోగొట్టడం కాదండి, అన్ని జన్మలలో చేసుకున్న పాపాన్ని పోగొడతారు. పిణివీయుమారు సేవాన్ తిరువేంగడతాయ్ మున్పు అనాది కాలం ఉచ్చి వీడుం విడాదే పొందదెండ్రు. ఉచ్చి వీడుం అంటే మధ్యాహ్న కాలం అంటారు. అంటే ఈ టైంలో వస్తుంది, ఈ టైంలో ఉండదు అని కాకుండా సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఉండేటువంటి ఈ వ్యాధులు గాని ఈ జనన మరణాలు గాని వీటన్నిటినీ కూడా వీయుమారు సేవాన్ పోగొట్టగలిగినటువంటి స్వామి తిరువేంగడత్తాయనండ్రు అవనోడే అన్వయం. ఇవన్నీ చేసేది తిరువేంగడంలో వేంచేసి ఉన్న ఆయన కృష్ణుడు. అదే గొప్ప. అక్కడ వేంచేసి ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వరుడు కాదు, అక్కడ వేంచేసి ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు అని అన్నమాట. అంటే కొండంతా కాదండి, కొండలో ఒక భాగమైనా చాలండి. ఆయన యొక్క పాదాలు ఎంత గొప్పవండి, సద్యో వికసిత పుష్పాలు లాంటివండి. మన జీవితాలు ఎలాంటివండి, వ్యాధులతోటి జనన మరణాలతోటి అలాగ సంసార చక్రంలో తిరిగేవండి. ఇలాంటి మనం అలాంటి స్వామిని మనసా ధ్యానించి వాచా ఒక్కసారి కీర్తన చేస్తే ఈ పిరపు, ఈ పిరవి, ఈ మోపు ఇవన్నీ ఆయనే తొలగించేస్తాడు. శైవాన్ చేయగలిగిన వాడు, ఎక్స్పర్ట్ ఆయన. మామూలుగా ట్రై చేద్దామండి పోతాయేమో అనుకునేటువంటిది కాదు, చేయగలిగిన వాడు. పిణవీయుమారు సైకాగా తిరుమలయ్యిలే నిర్తిరవన్. ఈ వీటిని పోగొట్టడం కోసమే తిరుమలకి వచ్చి వేంచేసి ఉన్న స్వామి. ఆయన రావడంలో ఉద్దేశం ఏంటండి, జనుల యొక్క జనన మరణాన్ని పోగొట్టడమే ఆయన రాకకి మూల కారణము. ఇవర్గల్ పిణయుమింగనే సెన్నుడువదాగ ఎన్నిరిందానాగిల్ கலங்கார் பெருநகரத்திலே இரானோ எங்கோ பிணியங்கிறது శరీర సంబంధన నిబంధనமாக వరుమవై ఎల్లావత్తయ్యం నినయిత్. ఏమండి, ఈ జనన మరణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క కృపతోటి నశిస్తాయి. అంటే ఈ భగవత్ కృప ప్రసరించినప్పుడే అవన్నీ నశిస్తాయి. ఆ కృప ఏమండి, ఆయన రోగాలు పోగొట్టాడంటాడు. పోగొట్టడేమండి అంటే మీరు మీ ఇంట్లో కూర్చుని డాక్టర్ అక్కడే ఉంటే రోగాలు పోగదండి. మనం వెళ్ళాలి, ఇది నా రోగం అని చెప్పాలి, ఆయన మంది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చెప్పేది అది. మీరు వెళ్ళండి, సేవించండి. దగ్గరికి వెడితే ఓహో నువ్వు వచ్చావా, నీ బాధ్యత నాది అని ఆయన అంటాడు. అంటే పిణివీయుమారి శైవాన్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన. వ్యాధులను పోగొట్టేటువంటి వాడు. మనకి చూడండి, వాళ్ళు ఎందులో స్పెషలైజ్ చేశారో అది డిగ్రీలో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఏదో ఆర్థో లేదా ఏదో ఇంకోటి అలా పెట్టుకుంటూ ఉన్నట్లుగానే ఈయనట ఈ జనన మరణాల్లో పోగొట్టడంలో ఎక్స్పర్ట్ అని ఒక టైటిల్, ఒక నేమ్ ప్లేట్ ఒకటి తగిలించుకున్నట్ట స్వామి. నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి రోగాలు, భవరోగాలు పోగొడతాను అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఇది ఈ వార్ధక్యము అని ఊరికే చెప్పారు కానీ ఇది అన్నిటికీ ఉపలక్షణం అంటారు. ఉపలక్షణం అంటే ఒకటి చెప్తే అన్నీ చెప్పినట్లే అని అర్థం అన్నమాట. అంటే మనం వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే ఆ వ్యాధి పోగొడతాడండి? కాదు. వెంకటాచలపతి
నా రోగాన్ని పోగొట్టు అంటే ఇదిగో నేను వస్తున్నాను, డాక్టర్ మన ఇంటికి వచ్చినట్టు మన లోకంలోకి వచ్చేసాను. అది గొప్పతనం. మన లోకంలోకి వచ్చాక కూడా, మన ఇంటికి వచ్చాక కూడా మన గదిలోంచి ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడో అక్కడికి మనం వెళ్ళకపోతే ఎలాగండి? ఎక్కడో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్లు ఈ దేశంలోకి వచ్చారంటే పరుగులు పెట్టి వెడతాం. అక్కడికి వెళ్ళలేము అంటే మన ఇంటికి వచ్చారంట. మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నా గదిలోంచి నేను రాను, నా గదిలో దగ్గరికే రావాలి అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో రావడాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనుకోండి. కానీ మనకి ఓపిక ఉన్నంత కాలం మనం చేయవలసింది ఏమిటి? మీ రోగాలు నేను పోగొడతాను అని దీక్ష తీసుకొని చేసినటువంటి స్వామిని ఆయన ఒక్కసారి తలచుకుంటే చాలు, ఈ అల్పశక్తులు వీళ్ళ పాపాలు వీళ్ళు పోగొట్టుకోలేరు. ఆయన ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలు. పిణివీయుమారు శైవాన్ 105వ పేజీ. ఎన్నదుక్కు కరుత్తు ఎన్నెన్నెల్ ఇవనుడయ్య ఇంగుత్తై దుఃఖ నివృత్తియే పండుగై కొడకాగ వందు ఎంగై. మీ రోగాలు పోగొడతానని మన కోసం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చూడండి, డాక్టర్స్ ని ఫారిన్స్ నుంచి తెప్పిస్తారు. ఆయన వస్తాడండి, ఆయన చేసేస్తాడండి అని. అలాగా మన కోసమని ఇక్కడకు వచ్చినటువంటి వేద్యో వైద్య, అద్భుత వైద్యుడు. నిర్వాణం భేషజం భిషక్. ఈ డాక్టర్ దగ్గర ఎంత సౌలభ్యం ఉందో తెలుసా అండి? మిగిలిన డాక్టర్లు అయితే వాళ్ళు వస్తారు, డాక్టర్ వేరు, వాళ్ళు ఇంత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇంత పొడుగు రాసేస్తారు కదండి. నాకు కొంచెం తలనొప్పిగా అనేవాడికి అక్కడ 2 టాబ్లెట్స్ పడిపోతుంటాయి. అప్పుడప్పుడు దగ్గు కూడానండి, అబ్బో ఇంకో 2 పడిపోతుంది. ఏది నోట్లోంచి వస్తుందో ఇంత లిస్ట్ తయారైపోతుంది. అదంతా కూడా ఇలాగా మందు వేరు, డాక్టర్ వేరు, మనం వాడడం వేరు. ఈ డాక్టర్ అలాంటి వాడు కాదండి, ఆయనే డాక్టరు, ఆయనే మందు. భేషజం భిషక్ ఎంత చక్కగా చెప్తుందో, విష్ణు సహస్రనామం అన్నమాట. అవనే వందు పోకినాగిల్ ఇవ్వెలి ఎలుంబనుకు పోకి కొళ్ళ పోగాదిరే. ఆయన పోగొట్టకపోతే ఈ అల్పశక్తి కలిగిన జీవులం మనం మన వ్యాధులు పోగొట్టుకోగలమా? ఆయన కటాక్షం ఉంటేనే ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మనకి వస్తుంది. నాన్మలరామ్ ఇత్యాది అవన్ కాణ. ఒకసారి ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆ దృష్టి, మన దృష్టి స్వామివారి పాదాల మీదకు వెడుతుంది. స్వామిని ఎప్పుడు కూడా పాదాది శిర పర్యంతం సేవించాలి అనేటువంటిది నియమం. కాబట్టి పాదాలు మోపు పిరప్పు పిరప్పు పిణి ఎంగర ఇవ ఎల్లాం నసిక్కం. అసలు ఆ పాదాలు చూస్తే చాలటండి, అన్నీ పోతాయిట. పాదాలు దర్శిస్తే చాలట, దర్శన మాత్రంతో సగం రోగాలు పోతాయి. మనం అంటుంటాం, కొంతమంది డాక్టర్లు వస్తారు, వాళ్ళు అసలు ఏమిటమ్మా ఏం లేదు, బే ఈ మందు పడితే పోతుంది అయిపోతుంది అంటారు. అనేటప్పటికి నిజంగా అది సైకలాజికల్ గా కూడా మనకేం లేదేమో, అన్ని రోగాలు పోయాయేమో అన్నంత ధైర్యం కలుగుతుంది. మరి ఒక్కొక్కళ్ళు ఉన్నారండి, ఇది తగ్గదు, ఇదంటే మరి ఏళ్ళు వచ్చాయి కదా అనుభవించాల్సిందే, అది ఏంటంటే అదా మీరు చెప్పాల్సింది మీ దగ్గరకు వస్తే అనేటువంటిది అనమాట. ఈ 2 రకాల తేడా. ఇవ్వేపంగుడి నీరాయిత్తు కుడిక్క చెల్లుగరదు విరోధి పోక్కైక్. అది వేపంకుడి నీరాయిరత్తు. ఏమన్నా విషం తాగమన్నామండి, వేప కషాయం తాగమన్నామండి, ఏం చెప్పాము? పాదాలను సేవించుకోండి అని చెప్పాము, అంతే కదా. అది విరోధి పోగైకు సెవ్వి పూవై తల ఇలే వైపారై పోలే ఇరుపదుండ్రే. పూలు శిరస్సులో పెట్టుకున్నట్లుగా ఈ వెంకటాచలం స్వామి పాదాలని శిరస్సులో పెట్టుకుంది. ఇది ఒక పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. అందంగా అందరం పూలను తల్లో పెట్టుకున్నట్లుగా ఈ వెంకటాచలం అనే కొండట స్వామి మీ పాదాన్ని నా తలమే పెట్టండి, చెమ్మ పాదపట్టు తల ఇసేర్తే, నీ పాదాలను నా తలమే పెట్టు అన అందంగా అలంకరించుకుని ఉందిట వెంకటాచలం. వాయుళ్ళం ఇచ్చాది ఇవ ఇరండం కాయకత్తుక్కుం ఉపలక్షణమాయ్. వాయుళ్ళం మనసుళ్ళం, అదే మనస వాచ 2 చెప్పారు. ఏమంటే 2 చేస్తే చాలండి, మరి కాయకంతో ఏం చెయ్యక్కర్లేదండి అంటే, అయ్య బాబోయ్ అది కూడానండి, ఇది చెప్తే అది చెప్పినట్టేనండి అని
లోపలికి రండి అంటాం అనుకోండి, ఒక తల్లి చంటి పిల్లాన్ని ఎత్తుకొస్తుంది, అమ్మ లోపలికి రండి అని అంటే, పిల్లాన్ని కూడా తీసుకురావచ్చండి అని అడిగితే, తల్లిని విడవని పిల్లాడు సంకలో ఉన్నప్పుడు మీరు రండి అంటే ఇద్దరు రండి అని అర్థం. అలాగా చేతులతో మనసుతో చేయండి, వాచా చేయండి అంటే కాయికంతో కూడా చెయ్యండి అని చెప్పడం, దాన్ని ఉపలక్షణం అని అంటారు. తిరువడిగళే మనోవాక్కాయంగళాలే, మనోవాక్ కాయంగళాలే త్రికరణ శుద్ధి. ఈ మూడిటితోటి అనుసంధిపార్కు అనుసంధానము చేస్తే వాయుల్వైకయ్యావదు ఓవాదారురకం ఉరై ఎంగరపడియే ఉరైకై. ఇది మనకి చూడండి, నారాయణేతి శబ్దోస్తి వాగస్తి వశవర్తిని అని, నోరున్నందుకు పలకండర్రా అనేటువంటి మాట ఉంది. ఆ నాలుక ఉన్నందుకు నారాయణ నామాన్ని ధ్యానించండి అని, ఎంగిరపడియే ఉరైకై అలాగే చెప్పాలి. మనత్తుల్ వైకయ్యావదు మరువాద ఇరుక్కై, మనసులో పెట్టుకోండి అంటే ఏమిటండి, మరిచిపోకుండా ఉండండి. మనసులో పెట్టుకోవడానికి అర్థం ఏమిటి? కొన్ని చిన్న అర్థాలుగా ఉంటాయి, చెప్తే విచిత్రాలుగా ఉంటాయి. మనసులో పెట్టుకోండి అంటే గుర్తుంచుకోండి అని అర్థం అనమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆ పాదాలను స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పటి కరణంగళెక్కడైత కార్యంగళై కొళ్ళవే, ఎందుకోసం ఇచ్చినవి, ఎందుకు ఇంద్రియాలిచ్చారో ఆ పనులు చేసి అని వాక్యం ఇచ్చారు. కరణంగళుక్కడైత కార్యం కొళ్ళవే, కార్యంగళై కొళ్ళవే. చెవిని ఎందుకు ఇచ్చాను, నా నామం వినమని ఇచ్చాను. నోరు ఎందుకు ఇచ్చాను, నా నామం పలకమని ఇచ్చాను. దీనికి ఆ శ్లోకాన్ని వెంటనే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. విచిత్ర దేహ సంపత్తికి ఈశ్వరాయ నివేదితం, ఆయన పట్ల ఉపయోగించడానికి ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియాలు. స్వరూప విరోధియాయి వందేరియానవై తన్నడయ్యే పోం, అది స్వరూపానికి విరోధంగా ఆగంతుకాలుగా వచ్చినటువంటి ఈ బాధలన్నీ అవే పోతాయి పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటే. ఏమండి, సూర్యుడు వచ్చాడు కదా, ఇప్పుడు చీకట్లను పోగొడదామండి, మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు. సూర్యుడు వచ్చాడు, చీకట్లు పోయాయి, కనీసం అది గమనించగలిగితే చాలు అనమాట. పిణివేయుమారు செய்வான் திருவேங்கடத்தாயனுடைய நான்மலராமடி தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கு మూపు పిరప్పు ఇరప్పు పోయం. అంటే ఈ చెట్ట చివర ప్రతిదీ మనకేమిస్తూ ఉంటారు, అన్వయము అని ఇస్తూ ఉంటారు. పాసురాన్ని ఏ ఆర్డర్ లో చెప్పేయాలి. ఆశ్రితుల దుఃఖాలని పోగొట్టడం కోసం వెంకటాద్రియందు వేంచేసి ఉన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాదాలని ఆశ్రయించిన వారికి ఈ జనన మరణ వ్యాధి రూపమైనటువంటి దుఃఖాలన్నీ పోతాయి అని దీనికి అర్థము అని ఈ 9వ పాసురం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి, అంటే వ్యాధి దూరకము, ఆయనే మనకి గొప్ప డాక్టరు. దీనికి మనం ముకుందమాలతోటి సమన్వయం చేసుకుంటే ఎన్ని శ్లోకాలలో ఎలాంటి దివ్య ఔషధం, శ్రీకృష్ణ అనేటువంటి దివ్య ఔషధం అని ఆయన చెప్పినట్లుగా కులశేఖరులు ఆ ఔషధాన్ని సేవించండి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. పోయం మోపు పిరప్పు ఇరప్పు పిణి వియుమారు செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன் நான் மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே. 10వ பாசுரம். வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று எய்த்து இழைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ பைத்த பாம்பு அடையான் திருவேங்கடம் மொய்த்த சோலை மொய் பூந்தடம் தாழ்வரே. வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று ஏய்த்து இழைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ வைத்த பாம்பு அணையான் திருவேங்கடம் மைத்த சோலை மொய் పూందడం తాళ్వరే. దీనికి మనము ప్రతి పదార్థాన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. వైత్తనాళ్ళు
ఇది కిళరొడిలో మనకి ఏదైతే చెప్పారో, వయసుండగా వెళ్ళండి, వయసుండగా వెళ్ళండి, వయసుండగా వెళ్ళండి అని, సరిగ్గా అదే భావాన్ని ఈ పాసురంలో తిరుమలకి కూడా శరీరంలో ఓపిక ఉండగానే వెళ్ళండి, ఓపిక ఉండగానే వెళ్ళండి. ఓపికలు పోయాక మనస్సు వెళుతోంది కానీ శరీరం వెళ్ళలేక పోతోంది. ఎన్ని చేసినా, ఎంత చక్రాల్లో కుర్చీల్లో కూర్చోబెట్టినా, లాక్కెళ్ళినా, ఏం చేసినా అక్కడ నిలబడాలి, కాస్త లోపలికెళ్ళాలి, కాస్త సేవించాలి. దానికి కూడా శరీరం సహకరించినటువంటి కాలం వచ్చేస్తుంది, మీకు వచ్చేసింది కొందరికి. కాబట్టి అది రాకముందే వెళ్ళి సేవించుకోండి. ఇది ఓపిక ఉండగానే చేసుకోండారా, ఓపిక ఉండగానే చేసుకోండారా. మామూలుగా అయితేనండి పూర్వపు సిద్ధాంతం రిటైర్మెంట్ అయ్యాక అమ్మయ్య సెలవులు గొడవలు ఉండవు కాబట్టి దివ్యదేశ యాత్రలో ఏవో అక్కడికో బదిలీకో ఇక్కడికో అక్కడికో అనేవాళ్ళమండి. కానీ ఆ రిటైర్మెంట్ అనేది ఆ ఉద్యోగానికే కాకుండా మన బలాలకు కూడా రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది. అందువల్ల శరీరంలో ఓపిక ఉన్నప్పుడే ఒక వారం రోజులు సెలవు పెట్టుకోవడం, ఒకవైపు వెళ్ళి రావడం, ఓ 2-3 రోజులు కలిసి వచ్చాడు టక్కుమని ఒకటి వెళ్ళొచ్చాడు. ప్రయాణ సాధనాలు కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయి, గంటల్లో చేరిపోయేటువంటి సాధనాలు ఉన్నాయి. డబ్బులక పూర్వం ఉండేటువంటి పేదరికాలు అంత లేని స్థితికి ప్రభుత్వం తీసుకెళ్తున్నానని చెప్తోంది. కాబట్టి ఇవన్నిటిని ఉపయోగించుకుని వయస్సు ఉండగానే, దేహంలో శక్తి ఉండగానే, ఈ 10వ పాసురం, దేహంలో శక్తి ఉండగానే ఆ దివ్య దేశంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీనివాసుణ్ణి సేవించండి. వైతనాళ్ వరై ఎల్లై, నీకు ఏర్పరిచినటువంటి నాళ్ళు ఆయుష్కి, వరై ఎల్లై అవధి కురుగి సమీపించి. ప్రతివాడు పుడుతూనే వాడి నుదుటి మీద వీడు 70, వీడు 80, వీడు 65, వీడు 30, వీడు 95 అని రాసేసి ఉంటుంది. అన్నాళ్ళు బ్రతకడం అనేది అది కురుగి సమీపించేస్తోంది, దగ్గరకు వచ్చేస్తోంది. శిథిలమైపోతోంది శరీరం. ఎంత విచిత్రంగా వచ్చి పడిపోతుందండి ముసలితనం. వ్యాఘ్రీవ తిష్టతి జర, పులి ఒక పక్క నుంచి ఠమ్మని వచ్చి దూకి పడిపోయినట్లుగా వచ్చేస్తుంది వార్ధక్యం. అరే నిన్నటిదాకా చూశాను, చాలా బాగా కనపడ్డా, ఇప్పుడు ఏంటండి కళ్ళు సరిగ్గా కనపడడం లేదు. అబ్బో కిలోమీటర్లు నడిచానండి, 2 అడుగులు వేయలేకపోతున్నానండి. ఎలా వచ్చేసింది ఇంత మార్పు? చూస్తూ ఉండగా వచ్చి పడిపోతుంది. సకలేంద్రియాలు మనకి లీలాసుకులు అద్భుతంగా చెప్పారండి. యావన్నమే నిఖిల మర్మ దృఢాభిఘాత నిస్సంధి బంధనముదేతి నవోపతాప. ఏం పదాలు వేశారండి! నవ ఉపతాప, కొత్త బాధలన్నీ వస్తాయండి. పడుకునున్నాం అనుకుంటారండి, రోజు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. పడుకుని ఉంటే పడుకోవడానికి వీపు నొప్పి, కదలకుండా ఉండడానికి 6 నెలలు మంచంలో మహానుభావులు అలాగా మంచంలో వేచేసి ఉన్నారు అంటే ఆ కాళ్ళు ఎంత నొప్పెట్టాయో, ఆ నడువులు ఎంత నొప్పెట్టాయో, ఆ దేహం ఎంత బాధపడిందో అవి మనకు ఊహించడానికి కూడా అందేటువంటివి కాదు. అలా వచ్చి పడిపోతుంది. నవోపతాప నిఖిల మర్మ దృఢాభిఘాత నవోపతాప. ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇలా తెలియలేదు, ఇలా ఉంటుందని కూడా తెలియదు. అలాంటి కొత్త బాధలన్నీ వచ్చి శరీరం మీద ఇళైపదన్మున్నం మనసు నొప్పి వందక మున్నం మునిపే. అంటే అయ్య బాబో ఎన్ని బాధలు వచ్చాయండి, లేవలేకపోతున్నానండి, నడవలేకపోతున్నానండి, తినలేకపోతున్నానండి, ఆహారం ఇష్టంగా ఉంది, బట్టలు ఇష్టమైన ఉన్నాయి, బాబో ఇంతంత బరువులా కట్టుకోలేకపోతున్నామండి. లేనినాడు లేక బాధ, ఉన్ననాడు వాటిని ధరించడానికి కూడా ఓపిక లేని బాధ. ఎన్ని రకాల కొత్త బాధలు, ఇవన్నీ కొత్త బాధలు అన్నమాట. ఇవన్నీ మున్నం రాక మునిపే పైత పాంబు అనయ్యాన్ వికసించిన పడగలు కలిగినటువంటి ఆదిశేషుని పడకగా కలిగినటువంటి స్వామి
ఆదిశేషుడు ఎందుకండి అంతంతా పడగలు పెట్టుకోవడం, ఇలా దగ్గరగా పెట్టు కూర్చోవచ్చు కదా పడగని, దాన్ని అలాగా ఎందుకు వికసింప చేశాడు? స్వామి తిరుమేను ఒక్కసారి తగిలేటప్పటికి జల్లుమని ఆనందంతో పడగలన్నీ అలా అలాగా చక్కగా వికసితం అవుతాయట. తిరువేంగడం వెంకటాద్రి యొక్క ఎలాంటిదండి ఆ తిరుమల? సోలై మై పూవాళ్వరే సెండ్రు అడైమినో మొయిత్త సోలై. అసలు ఆ తోటలు అవి ఉంటాయండి అక్కడ, తోపులు తోపులుగా, నిబిడాలు నిబిడాలుగా, దట్టాలు దట్టాలుగా అడవి పూసిందన్నట్లుగా ఉంటాయండి. ఒక చెట్టు ఒక వనం మనం వేసుకున్న మొక్క పూయడం కాదు, ఆ అడవంతా పూసేసిందా అన్నట్లుగా దట్టంగా పూలతో ఉండేటువంటి అందమైన పుష్పాలు కలిగిన ఆ క్రింది ప్రదేశాలు. క్రింది ప్రదేశాలు అంటే ఎన్ని అర్థాలైనా చెప్పుకోవచ్చండి. కొండలో క్రింద భాగాలు అని చెప్పుకోవచ్చు, క్రింద భాగం తిరుపతి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటు తిరుపతి అటు తిరుమలై కూడా ఎక్కడికక్కడే పుష్ప సంభరితాలుగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని చేరండి. ఓ చేతనులారా, మీకని ఒక ఆయు ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు భగవంతుడు. అందులో వార్ధక్యం వచ్చేదాకా ఉన్నారు అంటే చాలా అదృష్టవంతులు, అంతే కదండి. ఏమో మధ్యలోనే ఏమైనా అవ్వచ్చు కదా, అలాంటిది వార్ధక్యం వచ్చేదాకా ఉన్నారు అంటే చాలా అదృష్టవంతులు. ఆ వార్ధక్యం వచ్చేటప్పటికి ఇంద్రియాల శక్తి అంతా డామ్మని ఒక్కసారి అలా బీపీ చూస్తుంటే అది కిందకు పడిపోతుంది చూడండి, అలా శక్తులన్నీ పడిపోతాయి అందులో. దానివల్ల మానసికమైన బెంగ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది ఉన్న రోగం కంటే మానసిక రోగం ఎక్కువ అవుతుంది. ఎంత బాగా చెప్పారో ఇందులో. నేను ఇలా అయిపోయాను, నేను ఇలా అయిపోయాను, నేను ఇలా అయిపోయాను. ఇది మనిషిని రోగం కంటే ఎక్కువ కృంగతీస్తుంది. అది పెట్టుకోకండి. అది పోవాలంటే స్వామి పాదాలు ఆశ్రయించండి. ఆ శేషసాయిని కూడా వదిలి తిరువేంగడంకి వచ్చాడు స్వామి అని మళ్ళీ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. శేషసాయిని వదిలొస్తే ఆయన ఊరుకున్నాడా? నేనే కొండగా అయిపోతానని ఆయన కొండగా వచ్చేసి ఆ పాదాలను ఎత్తిమీ పెట్టుకున్నాడు. అక్కడ వదిలేసినా ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయన పట్టుకున్నాడు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. అది అలాంటి అందమైనటువంటి ఇందులో చాలా మనం ఉయిరిపాటు అంటామే, అలా చెప్పుకునేటువంటి మాట ఏమిటి అంటే, శక్తి ఉండగానే నీకు వార్ధక్యం రాకుండానే నువ్వు దివ్య స్థలాలని దర్శించే ప్రయత్నం చెయ్యి. ఇది చాలా అద్భుతమైన పరోపదేశం అండి. మేము మాకు వీలైనప్పుడు వెళతామంటే శరీరానికి అప్పుడు వీలవుతుందో లేదో తెలియదు. అందువల్ల నీ శరీర సహకారం ఉన్నప్పుడే నువ్వు చూడవలసినది అనేటువంటిది. ఇప్పుడు ఆదిశేషుడు కొండగా వచ్చేసాడు, 7 పడగలు ఉన్నాయి, 7 కొండలు అయిపోతాను అనుకున్నాడు. అందంగా 7 కొండలు 7 పడగల్లాగా ఆయన వచ్చేసాడు. ఏమండి, ఎంత శయనించి ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకి, ఇటు అహోబలం నుంచి అటు శ్రీశైలం దాకా అన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి దివ్య క్షేత్రాలుగా మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారే, తలభాగం మధ్య భాగం చివరి భాగం అన్నట్లుగా ఆ ఆదిశేష సారూప్యం కలిగినటువంటి తిరుమల కొండని మీరు ఆశ్రయించండి అని అంటున్నారు ఈ 10వ పాసురంలో. 10వ పాసురము 7 వ్యాఖ్యానం 106వ పేజీ. 10ஆம் பாட்டு 10వ పాట పాసురము. ఆగా తిరుమలయ్యాழ்వాர் எல்லாருக்கும் ఒక్క ఉద్దేశமான பின்பு எல்லாரும் ఒక్క తిరుమలయ్యాழ்వాரை ఆశ్రయింగోళ్ ఎన్கிறார். ఆ తిరుమలయ్యాழ்వార్ అని పేరు పెట్టారండి కొండకి. తిరుమలయ్యాழ்వార్ అంటే తిరుమల అనే పేరు కలిగిన ఆదిశేషులు కదండి మరి, అందువల్ల అనంతాழ்వాన్ అంటాం కదా, అలాగే తిరుమలై ఆழ்వారు అనమాట. ఆయన్ని సేవించండి. వైత్తనాళ్వరై ఎల్లై కురిగి సర్వేశ్వరుని చేతనకు శరీర సంపత్తి అయి కొడుతదు. ఎందుకు ఇచ్చాడండి ఈ శరీరాన్ని? నేను నరకావహమాన விஷயங்களில் இறந்த விடந்து ஏழி போக்கை கல்லா.
ఈ విషయానుభవాలు నరకాన్ని కలిగిస్తాయి. వాటి విషయంలో మీ శక్తిని ప్రసరింపచేయక తిరుమలై పొప్పోగై నాయిత్, తిరుమల వెళ్ళండర్రా అని ఇచ్చాడండి. ఈ కాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడండి? తిరుమల మెట్లు ఎక్కండర్రా, తిరుమలేశని గాథలు వినండర్రా, తిరుమలేశన్ని దర్శించండి, కమలాక్షుని అర్చించు, కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు, జిహ్వ జిహ్వ. అలా కాకపోతే ఈ వినని చెవులు కొండల బిలములు అంటారు పోతనామాచుల వారు. కొండకు అక్కడక్కడ కన్నాలు ఉన్నట్టుగా నవద్వార దేహమైనటువంటి ఈ శరీరంలో బిలాల్లాగా ఉంటాయట. అంటే నిరుపయోగాలు అని అర్థం అనమాట. విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం అన్న అక్కడ వదిలే చాలా సార్లు చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ దేహము ఒక సంపద, ఈ చూపు ఒక సంపద, ఈ నడక ఒక సంపద, ఈ కాలు చేతుల పనుల యొక్క సంపద, ఈ వినికిడి ఒక సంపద. ఇంత శక్తిని ఇచ్చినటువంటి దాన్ని భగవదర్పితం చేయడానికి ఆలస్యం చేయకండి. ఇక్కడ రామాయణంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు. సృష్టస్వం వనవాసాయ అనురక్త సుహృజ్యనే రామే ప్రమాదం మాకార్షి వత్సభ్రాతరి గచ్చతి. అంత అందమైనటువంటి శ్లోకము ఇది. ఏంటంటే సుమిత్ర లక్ష్మణుడికి చెప్పినటువంటిది. చాలా సార్లు ఇంతకు ముందు కూడా ఉదహరింపబడింది. ఈ పాసురంలో ఇది ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానం చేశారనమాట. అయ్యరు సొల్లెత్తు చెయ్యవేండుగయ్యాలే, నాన్న చెప్పినట్లుగా చెయ్యాలి అని అడవికి బయలుదేరి పెరుమాళ్ కారేడ ఎళ్ళందరుడా నిన్రాల్ వెళ్ళడానికి పెరుమాళ్ళు రామచంద్రుడు రెడీ అయిపోయాడు. నానం కూడా సేవిత్తు పోవేనన్నా. అమ్మా నేను కూడా వెళ్ళొస్తానే అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. அவர் காட்டிலே எழுந்தருளா நிற்க படை வீட்டிலே ఇరుకైకో నా ముమ్మై పెద్దదు. ఎలాంటి తల్లండి! ఒరే, అన్నయ్య అడవుల్లో ఉంటే ఇక్కడ నువ్వు అంతఃపురాల్లో సుఖాలు అనుభవించడానికా నిన్ను కన్నను? లేదమ్మా, అన్నకి నీడగా వెళ్ళడానికే కన్నా. ఎంత మంచి అర్థం! సృష్టహాత్వం వనవాసాయ, అడవికి పంపడానికే కన్నానురా అని ఒక అర్థం. వనం అంటే పరమాత్మ అని ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. వనవాసాయ, పరమాత్మతో కూడా ఉండడానికే కన్నాను అని. దీనికి అన్నిటికీ ఆ కథలు అవన్నీ కూడా చెప్తారు. ఏంటంటే చంటి పిల్లాడప్పుడే ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టినప్పుడే ఉయ్యాలలో దూరంగా పడుకోలేక బుక్క పెట్టి ఏడ్చి ఆ ఉయ్యాల్లోంచి తీసి రాముడి పక్కన పడుకోబెడితేనే తిరిగి ప్రాణం వచ్చిన లక్ష్మణ స్వామి. బాల్యాత్ ప్రకృతి సుస్నిగ్ధ. ఏమండి, ఎవరండి అయినా లక్ష్మి సంపన్న, అన్నగారి కైంకర్యమే సేవగా కలిగినటువంటి ధనంగా కలిగినటువంటి లక్ష్మణుడు. కాబట్టి నాయన, అన్నయ్య వెడితే నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని నేను కనలేదు. నీరిప్పటి సైదీరాగిల్ నానుమ్మై ప్రత్య ప్రయోజనం పెత్తేనాగిరేన్. నువ్వు గనుక పొరపాటున రాజ్యంలో ఉండిపోతే నేను నిన్ను కన్న లాభం లేకుండా పోతుంది. ఏ తల్లైనా ఇలా అంటుందండి. రే, నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోతే జన్మ వేస్ట్ రా, వ్యర్థం రా నాయన అంది. అవరికి యాదవరు పోదు తుణై వేండి పోతూ ఆయనకి చేదోడు వాదోడుగా సహాయకారిగా బయలుదేరి అప్పోదు నేరు తుణయ్యై కాగవందో నా ముమ్మై పెద్దదు. అతనికి సేవ చేసుకుంటావనే కదా నేను నిన్ను కన్నాను. అసలు కన్నప్పుడే అనుకుందిట, వీడిని రాముడి కోసం కన్నా. అయిపోయింది. అప్పుడే సమర్పణ భావం. అలాంటి తల్లులు, అసలు అలాంటి తల్లి రామాయణంలో మనకి ఎక్కడైనా మళ్ళీ కనిపిస్తుందా? సుమిత్ర లాంటి తల్లి, అంత అద్భుతమైనటువంటి శేషశేషి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి తల్లి అన్నమాట. స్వనురక్త సుహృజ్జనే, నేను సుహృజ్జనత్తిన పక్కల స్వనురక్తరల్లీరో. ఒరే, నీకు అలవాటు ఉంది కదరా, నువ్వెప్పుడు మంచి వాళ్ళ వైపు ఉంటావు. ఇదొక అర్థం. ఆగయ్యాలే ఎల్లార్కుం వేర్పత్తాన పెరుమాళై నోక్కిత్తారీర్. కాబట్టి అందరికీ ఇష్టమైన రాముణ్ణి రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత నీకుంది. అన్నయ్యని కాపాడుకోవాలిరా, అన్నయ్య సామాన్యుడు కాదురా అని చెప్తోందండి వాళ్ళమ్మ. అండ్రిక్కే, అదొక అర్థం. ఏంటర్థం? నీకు మంచి వాళ్ళంటే ఇష్టం, ఆ మంచి వాళ్ళందరికీ ఇష్టడు రాముడు, కాబట్టి రాముణ్ణి రక్షించుకో అని ఒక అర్థం.
అలా కాదండి, సుహృజ్జనే రామే. రాముడు ఎంత మంచివాడురా. ఏంటన్నా ఏదో ఎప్పుడో మాట ఇచ్చానని నన్ను వెళ్ళమంటావు, నేను వెళ్ళేది లేదు అన్నాడు అనుకోండి, రామాయణమే లేదు. ఎంతటి హృదయ వైశాల్యము. లోపలికి తాను కిరీటధారి అవుతాననే ఆనందంతో వెళ్ళిన ముఖం ఎలా ఉందో, తాను అడవుల పాలయ్యానని తెలిసిన సందర్భంలో కూడా అదే ముఖంతో బయటకు వచ్చాడు. సుహృజ్జనుడు అనురక్త. అలాంటి సుహృజ్జనుడు రాముడు ఎందు పెరుమాళ్ పక్కల్ పండే స్నేహితండ్రో నీరిరుప్పదు. ఆ రాముడు అంటే నీకు ప్రాణం కదా. ఇప్పోదు పోం ఎన్ను నాము నక్కు చెల్లవేండి ఇరుందదో. అద్భుతమైన మాట, వ్యాఖ్యానం అని. ఒరే, నిన్ను వెళ్ళమని నేను చెప్పాలా? సరే వెళ్ళరా అని నా పర్మిషన్ ఒకటి కావాలా? ఏం అక్కర్లేదు. మరి ఏమిటంటే, నేను చెప్పాల్సింది ఇంకొకటి ఉంది నాయన. వెళ్ళు అని కాదు చెప్పడం, నేను చెప్పాల్సింది ఒకటి ఉంది. ఏమిటది? రామే ప్రమాదం ఆకర్షి. ఇప్పుడు ఇరుక్రమమై నేమక్క వేండువదన్నుండు. వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్న నీకు ఒక గొప్ప సూచన ఇస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకో. అన్నయ్య పట్ల పరాకుగా ఉండకు. రాముడి విషయంలో ప్రమాదం. ప్రమాదం అంటే ఒక్కొక్క భాషలో ప్రమాదానికి ఒక్కొక్క అర్థం ఉంది. ప్రమాదం చేయక, మన తెలుగు వాళ్ళ ప్రమాదం రొంబ ప్రమాదం అంటారు, అరవ వాళ్ళ ప్రమాదం వేరు. ఆ భాషలను బట్టి ఉంటుంది. ఏమరుపాటు కలిగి ఉండకు తండ్రి, ప్రమాదత్తై పండదే కొళ్ళం ఏం తాన్. అదేమిటమ్మా, అన్నయ్య మీ ప్రాణాలు పెట్టుకుని అన్నయ్య కోసం నేను ఎడుతుంటే అన్నయ్యకి హాని చేయకురా అంటావేంటమ్మా? ఇదేమన్నా బాగుందా? ప్రమాదం ఎన్నెన్నెల్. ఏం తప్పు చేస్తానమ్మా నేను అంటే, పుత్ర భ్రాతరి గచ్చతి. ఒరే, అన్నయ్య వెనకాల నడుస్తూ ఉంటావురా నువ్వు. ఆ వెళ్ళేటువంటి విధానాన్ని చెప్తాను. పొంగల్ పొంగల్ తమయనారు. తమయనారు అంటే అన్నగారు. పొంగల్ తమయనారు. మీ అన్నయ్య వెళుతూ ఉంటాడు కదా, అవర్ నడయిలే నడయికొల్వర్. ఆయన అడుగులకి దండం పెట్టుకుంటూ వెనకాల నువ్వు వెడుతూ ఉంటావు కదా, అవరు నడయ్యడిగిలే కణ్వైతు. ఆయన నడుస్తున్నాడండి. ఏంటి అడుగులు వేసే పద్ధతి? ఇలా తీసి అలాగా పులిలా వేస్తున్నాడా, సింహంలా వేస్తున్నాడా, వృషభంలా వేస్తున్నాడా, పాము చంద్రుని దాకినట్లుగా ఉన్నాడా, శార్దూల గమనంలో ఉన్నాడా? ఏంటనే ఆ కళ్ళు, ఆ కాళ్ళు, ఆ ఆనందం మూడు కలిసిపోయాయి అనుకో నీకు. అది కావత్ చోర్వు పడవిడాదే కొళ్ళం. జాగ్రత్తగా చూడకపోతే నీ జాగ్రత్తనంతటిని నడకలోనే పెట్టేస్తే, నడక సౌందర్యం చూసి మురిసిపోతే పక్క నుంచి ఏ ప్రమాదం వస్తుందో చెప్పలేం. అన్నయ్య వైపు ప్రమాదం రాకుండా చూసుకోవాలంటే నువ్వు ఈ ఆనందంలో, నడక సౌందర్యంలో మునిగిపోకూడదు. అది రామే ప్రమాదం మాకర్షి. అంత అందంగా నడుస్తాడండి రాముడు. ఆ రాముడు యొక్క నడక సౌందర్యం మనకి చాలా చోట్ల చెప్తారు, అది పక్కన అనుకోండి. అవరు నడయిలే నడయి కొల్వరు. ఆయన నడకలో నడుస్తూ ఆనందపడిపోయి అవరు నడయ్యడిగిలే కణ్వైతు. ఏం నడుస్తున్నాడండి, ఏం పాదం అండి. అసలు అలాగా మనకి తెలిసినటువంటి, మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఆచార్యుల యొక్క రాకని అలా స్లో మూమెంట్ లో చూసుకుంటూ ఊహించుకోండి. అలా అడుగులేస్తే, అలా అడుగులేస్తే, అలా అడుగు. ఆహా, ఏం వచ్చారు, ఏం అందమండి, ఏం నడకండి. కావచ్చోలు పడ విడాదే కొళ్ళం. అజాగ్రత్త పడకుండా ఉండడం కావాలి. అంటే నువ్వు ఆ ఆనందంలో మునిగిపోయి పక్కన నుంచి ఏమొస్తున్నాయో చూసుకోనంత స్థితికి రాకు. అంటే నీకు నేను చెప్పేది ఒక విషయం, అందంలో మునిగిపోకు, రక్షణలో మునిగిపో. ఈ రెండు తల్లి ఇచ్చినటువంటి మాట. అది ప్రతివాడు అందంలో మునిగిపోతాడు, నువ్వు రక్షణలో మునిగిపో. అప్పటి అయి చేతననయ్యం ఇంగువైతదు తిరుమలై పోగై కాకవాయిత్. అలాగే ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పారండి ఇది మాకు? ఈ చేతనుడు కూడా ఇంగు వైతదు,
ఈ లోకంలో పెట్టినది. లక్ష్మణుణ్ణి కన్నది అడవులకి వెళ్ళడానికే ఎలాగో, మనని కన్నది తిరుమలై కుప్పొక్కై కాగా ఎత్తు. తిరుమలని సందర్శించుకోవడం కోసమే మన జన్మ. పోలి కాదండి. ఎందుకంటే సుమిత్ర లక్ష్మణుల సంవాదం ఇక్కడ మనకి చెప్పారంటే, నాన్న సృష్టస్త్వం వనవాసాయ, నిన్ను కన్నదే రాముడితో వెళ్ళడానికి. ఓ జీవులారా, మీకు ఈ దేహం ఇచ్చిందే తిరుమలలో ఉన్న స్వామిని సేవించుకోవడానికి. అది రెండిటికి ఇదన్నమాట. వైత నాడవరయ్యల్లై కురిగి చెండ్రు ఈశ్వరన్ ఏమైత వైత ఆయుసు నయ్య ముడివాన ఎల్లై చెయ్యండ్రు కెట్టు. ఈ జన్మని ఇచ్చేటప్పుడే అక్కడ ఒక రాత రాసేశాడు, వీడెన్నాళ్ళు బ్రతుకుతాడు అని. ఎయితిడై పతన్ మన్నం నడైమినో తిరుమలైకు పోగ వేణం ఎన్నం శ్రద్ధయ్యం అనువర్తియా నిక్కచ్చేదే. అది వెళ్ళాలి అనే శ్రద్ధ ముందు కలగాలని అనుకుంటే ఏదో ఒకటి, దీన్ని ఏమంటారంటే మన భాషలో మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది అని. అసలు అనుకోవాలి, అనుకుంటే చాలు, ఆయనే ఎలాగోలా తీసుకుపోతారు. ఇది మరీనండి, మేము ఎక్కడ వెళ్ళగలం? మాకు ఒకటి ధనం అనుకుందాం, ధనమా లేదు, అంతంత పెట్టుకు వెళ్ళలేం. రెండవది సమయమా లేదు, ఏవో పనులతో కిటకిటలాడుతున్నాం. రెండవది శక్తా లేదు, ఇంట్లోనే నడవలేకపోతున్నాం. ఇవన్నీ వదిలేండి, స్వామి నాకు నిన్ను చూడాలని ఉంది, నన్ను తీసుకెళ్ళు అని ఆ కొండవైపు తిరిగి మనసులో ధ్యానించి ఓ దాసోహం పెట్టుకోండి, ఆయనే తీసుకెళ్తాడు. ఇది విశ్వసించండి అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. తిరుమలై పోక్కు పోగ వేణం ఎన్నై శ్రద్ధయ్యం అనువర్తియా నిற்கச்செய்தே பாவியேன் கரணபாட்டவ திசையுண்டாக పెత్తిలేనెన్నం దశైవరుదర్కు మున్నే పోగొంగోల్. కానీ మీరు ఆ దశ రాకముందే శరీరంలో శక్తి ఉండగానే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నము చేయండి. ఇది అద్భుతమైన ఉపదేశం, పరాంకుశ పరోపదేశం, ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం. ఒంట్లో బలం ఉండగానే వెంకటాచలపతిని దర్శించండి. దానికి మనం పాడుకుంటూ ఉంటాం, నీ కొండకు నీవే రెప్పించుకో. ఆయన అనుకుంటే గాని వెళ్ళలేమండి. మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సరే ఆయన కూడా ఓకే చేస్తేనే మనం వెళ్ళగలుగుతాము. పై போகுங்கோள் பைத்தைச்சாரி தன்னொட்டை ஸ்பர்சித்தாலே விரித்த பணிங்களையுடைய திருவనంత ఆహ్వానై పడుకైగా ఉడయ్య సర్వేశ్వరన్. ఈయనెందుకండి ఇంతంత ప్రార్థన చేసి ఇంత మహమైపోయి ఉన్నాడు. ఆ వెంకటేశ్వరుడు వచ్చి తన మీద నిలిచాడనే ఆనందంతో ఆ పడగలన్నీ పెద్దగా వికసించిపోయి ఆనందంతో ఉన్నటువంటి అనంతాశ్వానే ఈ తిరుమల కొండ. ఆ పొడుగై కాటిலும் విరింబెనవర్తిక్కర దేశం. ఆయన్ని వదిలేసి ఈయన ఎక్కడ ఆనందంగా ఉందామంటే, ఆయనే కొండ రూపంగా మారిపోయి వచ్చి తన మీద ఆ పాదాలని ధరించినటువంటి అద్భుతమైన దేశము. అన్రియే తిరుమలయ్యాళ్వార్ తమ్మై తిరువనంతాశ్వానాగమం సొల్లక్కడ వదిరే. ఇక్కడ తిరుమలయ్యాళ్వార్ అంటే తిరుపతి కొండ అంటే తిరువనంతాళ్వాన్. అక్కడ అనంతాళ్వాన్ అని వేరే చెప్పనవసరము లేదు. అనంతాళ్వాన్ను తిరుమలయ్యాళ్వాన్ గా పేరు పొందారు. మైత్త విద్యాది ఎంత బాగుంటుందండి కొండ. సరింద సోలయం నిబిడమైన తోటలు, దట్టంగా ఉండేటువంటి తోటలు. పరపు మారపు తటాకంగళయ్యం, ఇంకా చెరువులో నీరు కనపడకుండా పువ్వులుగా ఉండేటువంటి తటాకాలతో. ఉడైతాన తిరుతాశ్వరయ్యే, ఆ కొండ యొక్క చర్య భాగాలు, కొండ కోనలు అన్నమాట అంతా. ఎయితిడై పదన్ మొన్నం శిథిలంకాక ముందు, ఇది గుర్తుంచుకోండి. సెండ్రు అడైమినో వెళ్ళి సేవించండి. అంటే ఓవరాల్ గా ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్. శక్తి పోక ముందే పొండి అయిపోయింది. ఎయిదిడై పదన్ మొన్నం సెండ్రు, శక్తి పోక ముందే వెళ్ళండి. అడైమినో ఎయితిడై కయ్యావదు ఒன்று నెంజిళైపు ఒன்று శరీరత్తినిళైపు. ఏమిటండి శిథిలం అవ్వడం అంటే? రెండు శిథిలాలండి. ఒకటి శరీరం శిథిలం కావచ్చు, రెండు మనస్సు శిథిలం కావచ్చు. మనస్సులో బెంగ,
శరీర శిథిలానికైనా వైద్యం ఉంటుంది, కానీ మనస్సు శైథిల్యం పొందితే వైద్యం కష్టం అని. అందువల్ల బెంగ పెట్టుకోకండి. బెంగ వచ్చేలోపే, శరీరంలో శక్తి నశించిపోయింది అని అనుకునే లోపే మీరు తిరువేంగడానికి వెళ్ళండి అని చెప్పారు ఈ 10వ பாசுரంలో. வைத்தநாள்வரை எல்லை குறிகிச் சென்று எய்த்து இழைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ பைத்த பாம்பனையான் திருவேங்கடம் மொய்த்த சோலை மொய்ப்பூந்தடம் தாழ்வரே தேவேசன் கோலநாதன் அதஹிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం కోరనాదేన సుసాకురుకేశేందు సింధుం యతేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిధరే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాసేన మొదలే శ్రీగోపన్నాథ మనసైరయ్యక్కన్నార్ మణக்கால் நம்பி சென்றாமாழ வந்தார் குருமாலாதரர் குறிலை பிறார் கம்பாமி திராதர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனிர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கேந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியுன்றிய தெய்வ பெருமான் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் ஜெயலந்தரவய நமோஸ்து தேவராஜன் எதிர்கிராமனிவாசனே ராமானுஜாரதாசத்தாய நம ஸ்ரீ சேவநாதாரி கொண்டை நகரே மனே பிரசாதலக்ய பரமப்ராப்தே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీపత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం వాడి తిరువాయమయపళ్ళం வாழும் வாழமாமன் வாழியவன் மாறும் தெருவாய் மணிப்பருள மானத்தோர்தேரும் படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிபாபி சேவா ரக்தாக்கிரத்திரோடேதரசிதாத்தந்திரை கௌதமன்வைத பாவதே గోకాల దేశకమనం ధరణం ప్రవద్యే కౌశికాన్వై సంజాతం వెంకటారితనూపం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లి మాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగారి శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరయే ధీవిదీప్తయే ఓం अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।